अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जम्मू में राजीव भवन पीसीसी हेडक्वार्टर पर जेकेपीसीसी ने साबिक वज़ीर आज़म और भारत रत्न अनजानी राजीव गांधी की यौम पैदाइश के मौके पर उन्हें फूल पेश करके खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर कांग्रेस रहनुमा और कारकुनों ने राजीव गांधी की खिदमात को याद किया। कांग्रेस को देख लेकर कांग्रेस के स्वभाव में वो नम्रता लानी है जो इन बड़े लीडरों में थी, और लोगों के दुख जो है उनको खुद के जो इनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी में हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट रमन बल्ला और सीनियर लीडरशिप की रहनुमाई में आज हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी जी का 82वां जन्मदिन आज यहाँ पर मनाया जा रहा है और उनको श्रद्धांजलि दे जा रहे हैं अपना। और यही हम अपील करते हैं कि आने वाले अपने कांग्रेस जनों को कि जो एक राजीव गांधी ने एक सपना देखा था, तो अगर उस सपने को अगर हम साकार करना चाहते हैं तो सभी मिलजुल कर एक सद्भावना का, एकता का और आपस भाईचारे का जो प्यार जो है वो बरकरार रहे इस हिंदुस्तान के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर, और उनके सपने को साकार करने की सभी एकजुट होकर, और खास करके हमारे युवा नेता राहुल जी के नेतृत्व में एकजुटता दिखाते हुए उनके सपने को साकार तभी हम कर सकते हैं भारतवर्षी, अगर राहुल जी के नेतृत्व में हम विश्वास रखते हुए इस बार को आगे बढ़ें। श्रीनगर के कांग्रेस भवन में जेकेपीसीसी सदर तारिक हामिद कुर्रा की रहनुमाई में साबिक वज़ीर आज़म और भारत रत्न राजीव गांधी की 82वीं यौम पैदाइश पर खराज अक़ीदत पेश किया गया। तकरीब में चीफ विप वो एमएलए बांडीपुरा निज़ामुद्दीन भट्ट समेत कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और कारकुनों ने शिरकत की। मुक़र्ररीन ने राजीव गांधी के जदीद, तरक्की पसंद और टेक्नोलॉजी से बाइख्तियार हिंदुस्तान के विजन को याद किया। जम्मू कश्मीर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने शीमा फारूकी को बोर्ड के मीडिया और कम्युनिकेशन उमूर की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपने का ऐलान किया। नई जिम्मेदारी के तहत वो इदारे जाती राब्ताकारी, बोर्ड के सरकारी बयानात में वजाहत व तसलसल और मीडिया व अवामी राब्तों को मजीद मुयसर बनाने पर तवज्जो देंगे। बोर्ड के चीफ तर्जुमान और ग्रैंड मुफ्ती जम्मू कश्मीर के मुशीर की जानिब से इस तकरीरी का बाज़ाब्ता ऐलान किया गया। नलगुंडा जिले में प्रिंसिपल रूपा रेड्डी के मुबैना कत्ल के खिलाफ आदिलाबाद में ट्रस्मा की क़यादत में कैंडल मार्च निकाला गया। प्राइवेट स्कूल के असातिज़ा और अमले ने बड़ी तादाद में शिरकत करते हुए अनजानी रूपा रेड्डी को खराज अक़ीदत पेश किया और उनके खानदान से इजहार ताज़ियत किया। నేను నిన్న సాయంత్రం ఆదిన సర్వ స్టేటస్ చూశాక అనుకున్నాను నేను ప్రిన్సిపల్ గా చేస్తున్నా ఇది కరెక్టేనా అని। నేను 22 ఇయర్స్ నుంచి ప్రిన్సిపల్ గా వర్క్ చేసిన సార్, ఏ రోజు కూడా నేను భయపడలేదు। కానీ నిన్న రాత్రి సార్ స్టేటస్ చూసాక అనిపించింది భయపడాలా అని। మేము ఇట్లా చేస్తున్న తప్పేంటో మాకు తెలియట్లేదు। పిల్లలు ఏంటంటే గత ఒక 6 సంవత్సరాల నుంచి నేను అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే పిల్లల్లో చాలా చేంజెస్ వచ్చినాయండి। ఎడ్యుకేషన్ పరంగా డిసిప్లిన్ అనేది పిల్లల్లో లేదు, చాలా రకాలుగా చెప్పి చూసాం। ఈ రోజుల్లో ఏంటంటే పిల్లలకి ఎలాంటి శిక్ష ఇవ్వకూడదు, అయితే ఇంత ప్రేమగా చెప్పి చూస్తున్నాం కానీ వినట్లేదు। రకరకాల అలవాట్లకు ఎక్కువగా సెల్ ఫోన్లు చూడడం, యూట్యూబ్ లకు అలవాటు పడడం, ఇదంతా జరుగుతున్నది। ఆ చూసిన తర్వాత కనీసం ఆ టీచర్ చేసిన తప్పు ఏంటంటే పిల్లల్ని మందలించడమా, మరి మేము ముందు తరాల వారికి మందలియాలా వద్దా అనే క్వశ్చన్ మాకు ఇక్కడ రేజ్ చేయాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతున్నది। మరి మేము మార్చాలంటే మాకు తల్లిదండ్రుల కోఆపరేషన్ కూడా చాలా అవసరం అండి। ఏంటంటే చిన్న పిల్లల్ని మందలిస్తలేడం, మా పిల్లల్ని భయపెట్టారంట, మేము మా బాబు స్కూల్ కు రానంటున్నాడు, వేరే స్కూల్ కి, ఎన్ని స్కూల్స్ కి వెళ్ళినా ప్రధానోపాధ్యాయులైనా కరెస్పాండ్ ఒకటే చెప్తారండి టీచర్, ఏంటంటే మీ పిల్లలు బాగుపడాలి అంటే ఏం చేయాలి, మేము మందలించక తప్పదండి, కంపల్సరీ మందలించాల్సిందే। కానీ మందలిస్తే ఇలాంటి శిక్షలు కూడా ఉంటాయా అని మేము భయపడాల్సిన రోజు ఎదురైందండి। కాబట్టి దీనికి వారికి తగిన శిక్ష ఇస్తే పిల్లలు ఇప్పటికైనా పిల్లల్లో ఏమైనా చేంజెస్ వస్తాయేమో చూద్దాం, అందరం కలిసి ప్రయత్నిద్దామండి। రూపారెడ్డి గారికి మన అందరి తరపున ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేస్తున్నారు। 11న నల్గొండ జిల్లా నాగార్జున గ్రామర్ స్కూల్ యొక్క ప్రిన్సిపాల్ అయినటువంటి రూపారెడ్డిని 10వ తరగతి విద్యార్థులు అతి కిరాతకంగా చంపడం హేయమైన చర్య। అసలు సమాజం ఎటుపోతుందో అర్థం కావట్లేదు। ఒక ప్రిన్సిపల్ గా
ఆమె వాళ్ళ అలవాట్లు మార్చుకోవాలంటే చెప్పేసి రూమ్ లోకి పిలిచి వాళ్ళ పేరెంట్స్ కి చెప్పడం తప్ప అసలు సమాజం ఎటుపోతుంది? అసలు గురువులకు ఈ అధికారం లేకుండా పోయిందా? తల్లిదండ్రులు దయచేసి గమనించాలా, మీ పిల్లలు ఎటుపోతున్నారు, ఏమి చేస్తున్నారు. ఒక 10వ తరగతి విద్యార్థులు వెక్కి నిర్వహించి ఒక ప్రొఫెషనల్ కిల్లర్స్ లాగా ఆమెను చంపడం చాలా ఏమైన చర్య. ఈరోజు యావత్ ఉపాధ్యాయ సమాజం అంతా కూడా భయపడుతుంది. పిల్లలకి ఏమి చెప్పాలా, ఎలా చెప్పాలంటే చెప్పేసి భయపడుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఎదురైంది. దయచేసి పేరెంట్స్ అందరూ కూడా గమనించాలి. మేము ఏదైనా చేస్తే మీ పిల్లల గురించి, మీ పిల్లల భవిష్యత్తు గురించి, మీ పట్ల, మీ విద్యార్థుల పట్ల, మీ పిల్లల పట్ల మాకు కక్ష కాదు, ఏదో శత్రుత్వం కూడా కాదు, ఒక ప్రేమపూర్వకంగా చివరి మాట ఆ రూపారెడ్డి గారి చివరి మాట బాబు 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 అంటుంటే కూడా అది కిరాతకంగా చంపారు. భవిష్యత్తులో ఇటువంటి చర్యలు పునరావృతం కాకుండా ప్రభుత్వము గట్టి చర్యలు చేసుకోవాలి. ఉపాధ్యాయులకు, డాక్టర్లకు ఏ విధంగానైతే రక్షణ కల్పిస్తున్నారో ఉపాధ్యాయులకు కూడా అదే విధంగా రక్షణ కల్పించాలంటే చెప్పేసి యావత్ ప్రైవేట్ పాఠశాలల యాజమాన్య సంఘం తరఫున డిమాండ్ చేస్తున్నాము. థ్యాంక్ యూ. यदाद्री भोंगीर जिले के यादगिरी गुट्टा में 8, 9 और 10 सितंबर को होने वाली ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन तेलंगाना की 3री रियासती कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में यादव संगम भवन में पोस्टर की रस्म इजरा अंजाम दी गई। AIYF के रियासती जनरल सेक्रेटरी कल्लूर धर्मेंद्र और दीगर कायदी ने कहा, मुल्क के वसाइल पर आवाम का हक होना चाहिए और हुकूमत को नौजवानों के लिए रोजगार, तलबा के लिए मियारी तालीम, आवाम के लिए सेहत की सहूलियात और किसानों व मजदूरों के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। आदिलाबाद के मावला मंडल मरकज में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से स्मार्ट राशन कार्ड्स की तकसीम का प्रोग्राम मुनक्किद। आदिलाबाद मार्केट कमेटी के चेयरमैन बुर्रान श्रीकांत रेड्डी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए मुस्तकीन में नए स्मार्ट राशन कार्ड्स किए तकसीम। మధ్యతరగతి పేద కుటుంబాలకు సంక్షేమ పథకాలను అదే విధంగా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇస్తున్న ఇది అడుగు. ఎందుకంటే గత 10 సంవత్సరాల్లో ఒక రేషన్ కార్డు కూడా ఎవరికి ఇవ్వలేదు. ఎవరికి కూడా ఇల్లు కావాలన్నా, పెన్షన్ కావాలన్నా, ఏది కావాలన్నా మనకు కంపల్సరీ రేషన్ కార్డు కావాల్సిందే. రేషన్ కార్డు లేకపోతే ఏది రాదు. కాబట్టి అందుకనే మన ముఖ్యమంత్రి వర్లైన రేవంత్ రెడ్డి గారు ఫస్ట్ కార్డు ఇచ్చి అందరికీ సంక్షేమ పథకాలు అందిస్తామన్న ఉద్దేశంతోనే కార్డులు అందరికీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఈ కార్డు కూడా మీకు అన్ని విధాలు ఉపయోగపడుతుంది. ఏడికి పోయినా కూడా, మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఏడికి పోయినా కూడా ఉపయోగపడుతుంది. ఎప్పుడు కూడా దీంట్లో మార్పులు చేర్పులు ఉన్నా కూడా వెంటనే మనం చేసుకోవడానికి కూడా అనుకూలంగా ఉంటుంది. ముందటి రేషన్ కార్డు లాగా ఈ రేషన్ కార్డు, డిజిటల్ రేషన్ కార్డు అనేది మనం ఏదైనా మార్పులు చేర్పులు ఉన్నా కూడా ఈజీగా చేసుకునే అవకాశాలు ఉంటాయి. అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న అధికారులు, నాయకులు అందరూ కూడా మన పేద కుటుంబాలకు ప్రతి సంక్షేమ పథకం అందే విధంగా వాళ్ళు ఆఫీసుల చుట్టూ తిరగకుండా మనం వాళ్ళకి అందించే విధంగా కూడా పనిచేయాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే రేవంత్ రెడ్డి గారు ఏదైతే 6 సంక్షేమ పథకాలు ఇస్తామని చెప్పడం జరిగిందో దానికి అడుగులు వేస్తూ ఒక్కొక్కటి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఎంత అప్పులున్నా కూడా ప్రజలకు ప్రతి సంక్షేమ పథకం అందే దిశగా పనిచేస్తుంది. గత ప్రభుత్వంలో కూడా మన మావాల విలేజ్ నేను ఒకటేసారి 200 పెన్షన్లు ఇప్పించడం జరిగింది. ఎవరికి ఇల్లు అవసరం ఉంటే వాళ్ళకు కూడా ఇప్పించడం జరిగింది. మన అప్పుడు మేజర్ గ్రామ పంచాయతీ ఉన్నప్పుడు మన ఒక గ్రామ పంచాయతీలోనే 5,000 ఇల్లు, 2,000 పెన్షన్లు కూడా ఇప్పించడం జరిగింది. అప్పుడు కూడా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడే ఇప్పించడం. ఇప్పుడు కూడా అందరికీ కూడా అన్ని సంక్షేమ పథకాలు అదే విధంగా కూడా పనిచేస్తామని కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది. आदिलाबाद के उर्दू भवन में उर्दू अकेडमी, कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर और पब्लिक रीडिंग रूम का इफ्तिताह जिले कलेक्टर राजश्री शाह ने किया। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा, बदलती टेक्नोलॉजी के दौर में तलबा और नौजवानों के लिए कंप्यूटर का इल्म और तकनीकी महारतें बेहद ज़रूरी। ఉర్దూ భవన్లో మరి ప్రత్యేకంగా పబ్లిక్ రీడింగ్ రూమ్ మరియు ఒక కంప్యూటర్ స్కిల్లింగ్ సెంటర్ ఏవైతే ఉన్నాయో అది ప్రారంభించడం జరిగింది. సో అయితే గతంలో మనం ఇక్కడ జూనియర్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్ సందర్భంగా అప్పుడు కోర్స్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు మళ్ళీ ఇది ఒక ప్లేస్ ఏవైతే ఉన్నాయో చాలా సెంటర్ ప్లేసు. ఇక్కడ మళ్ళీ ఒక కూర్చోడానికి, చదవడానికి
మళ్ళీ ప్లేస్, దాంతోపాటు మళ్ళీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ సందర్భంగా బుక్స్ కానీ మ్యాగజైన్స్ కానీ ఏర్పాట్లు చేస్తే చాలా బాగుంటుంది. దాని సందర్భంగా అప్పుడు డిఎండబ్ల్యూ గారికి, లైబ్రరీ సెక్రటరీ గారికి కూడా కోరడం జరిగింది. సో త్వరలోనే వారు ఇద్దరు కూడా మళ్ళీ అది అమలు చేసి ఈరోజు ఒక మంచి ప్లేస్ ఇక్కడ అందరూ మైనారిటీ పిల్లలకి కూడా ఉపయోగంకి తీసుకొని రావడం జరుగుతుంది. నేను ఇక్కడ డిఎండబ్ల్యూ గారు అండ్ ఎవరైతే ఇన్ఛార్జ్ ఉన్నారో వారికి కూడా అదే కోరుతున్నాము దట్ ఈ ప్లేస్ ప్రత్యేకంగా, ఎందుకంటే ఇప్పుడు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కూడా నోటిఫికేషన్ ఉంది కాబట్టి మళ్ళీ ప్రత్యేకంగా మార్నింగ్ నుంచి సాయంత్రం దాకా ఈ ప్లేస్ తప్పకుండా ఓపెన్గా ఉండాలి. ఎవరైనా ఇక్కడ వచ్చి చదవడానికి వాళ్ళకి వెసులుబాటు కూడా ఇవ్వాలి. బుక్స్ కూడా ఏవైతే ఉన్నాయో అది కూడా ఇష్యూ చేసుకొని మళ్ళీ వారు ఇంటికి కూడా తీసుకొని వెళ్ళి చదివి కూడా మళ్ళీ వాపస్ రిటర్న్ చేయడానికి కూడా మనం వెసులుబాటు ఇవ్వాలి. దీంతోపాటు మళ్ళీ కంప్యూటర్ సందర్భంగా కూడా మళ్ళీ ఒక 60 మందికి మనం ట్రైనింగ్ కూడా స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. 1 అవర్కి ఒక 10 స్టూడెంట్స్కి అట్లా ఎవ్రీడే 6 అవర్స్ ట్రైనింగ్ కూడా ఉంటాయి. దీని తర్వాత వాళ్ళకి ఎగ్జామ్స్ కూడా కండక్ట్ చేస్తూ వాళ్ళకి సర్టిఫికేట్ కూడా ఇవ్వడానికి ఆస్కారం కూడా ఉంటుంది. సో ఇది ఒక మనం ఇనిషియేటివ్ ఇక్కడ తీసుకోవడం జరిగింది, ప్రత్యేకంగా మైనారిటీ అమ్మాయిలు కానీ అబ్బాయిలు కానీ వాళ్ళ మంచి భవిష్యత్తు కోసం. దీంతోపాటు ఇంకా కూడా ఇక్కడ పిల్లలు కొన్ని మళ్ళీ వాళ్ళు ఏవైతే బేసికల్గా ఇష్యూస్ ఉన్నాయో అది కూడా చెప్పడం జరిగింది. ప్రత్యేకంగా ఉర్దూ మీడియంలో వాళ్ళకి బుక్స్ అవైలబుల్ కానీ లేదు, ఫ్యాకల్టీ అవైలబుల్ కానీ, దీంతోపాటు మళ్ళీ మెహందీ క్లాసెస్ కానీ అవి అన్నీ కూడా వాళ్ళు రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది. మనం మైనారిటీ స్టడీ సర్కిల్ ప్రభుత్వంకి రిక్వెస్ట్ చేసుకుంటూ అది కూడా స్టార్ట్ చేస్తూ మళ్ళీ అవి అన్నీ కూడా వాళ్ళు వెసులుబాటులో తీసుకోవడానికి చర్య కూడా తీసుకుంటాము, అది అందరికీ తెలియజేస్తూ ప్రత్యేకంగా పిల్లలందరికీ కూడా వాళ్ళు ఏవైతే గోల్స్ ఉన్నాయో, ఎందుకంటే మొన్న కూడా చూస్తే బీసీ స్టడీ సర్కిల్, ఎస్సీ స్టడీ సర్కిల్లో కూడా చాలామంది మళ్ళీ ఎవరైతే అక్కడ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారో మళ్ళీ చదివి వాళ్ళు ఎగ్జామ్స్ కూడా క్లియర్ చేసి తిరిగి మన జిల్లాకి కూడా సర్వ్ చేస్తున్నారు. కాబట్టి అదే వాళ్ళు కూడా చెప్పడం జరిగింది, ఇట్లా మంచి ప్రభుత్వం నుంచి మంచి మళ్ళీ భవిష్యత్తు కూడా ఉన్నాయి, ఆపర్చునిటీస్ కూడా ఉన్నాయి, చాలా నోటిఫికేషన్స్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. కాబట్టి వాళ్ళందరూ కూడా ఇది సదుపయోగించి ప్రభుత్వం నుంచి అన్ని రకాలు వాళ్ళకి ఫెసిలిటీస్ కూడా ఇష్యూస్ కూడా ఉన్నాయో అది కూడా సాల్వ్ చేస్తాము, అది కూడా వాళ్ళందరికీ తెలియజేయడం జరిగింది. जिले कलेक्टर आदर्श सोराबी ने ओहदेदारों को हिदायत दी। जिले में आपाशी मंसूबों से मुतल्लिक़ ज़र-ए-अल्तवा अराज़ी हुसूल, मुआवजे की अदायगी और बाज़ आबादकारी के अमल को तेज़ी से मुकम्मल किया जाए। हैदराबाद से आपाशी मंसूबों पर मुनाक़िदा वीडियो कॉन्फ्रेंस में वज़ीर ने कहा, मंसूबों की बरवक्त तकमील के लिए ज़र-ए-अल्तवा अराज़ी हुसूल को मुकम्मल करना ज़रूरी है। जिले कलेक्टर आदर्श सोराबी ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि बारिश के मौसम में मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम किए जाएँ और हर फ्राइडे को फ्राइडे ड्राई डे प्रोग्राम बाकायदगी से मुनक़िद किया जाए। रामनगर कॉलोनी के दौरे के दौरान कलेक्टर ने सफाई और मच्छरों की अफजाइश की रोकथाम के इक़दाम का जायजा लिया। Okay, now what are the services దీనికి UPSC 40वें डिवीजन के साबिक कॉरपोरेटर मरूपल्ली रवि ने अवाम से मुत्तैदी बीमारियों की रोकथाम के लिए चौकस रहने की अपील की। फ्राइडे ड्राई डे प्रोग्राम के तहत वरंगल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मलेरिया शोबे की जानिब से आरसू, प्रताप नगर और करीमाबाद वाटर टैंक इलाकों में मच्छरों की रोकथाम के लिए इक़दाम का उन्होंने जायजा लिया। उन्होंने कहा, घरों के साथ साथ इतराफ के इलाकों को भी साफ रखा जाए। ఈరోజు వరంగల్ మహానగర పాలక సంస్థ ఆధ్వర్యంలో ఫ్రైడే డ్రై డే రోజు మలేరియా విభాగం ఆధ్వర్యంలో పలు కాలనీలో నీరు నిల్వ ఉన్న చోట్ల ఆయిల్ బాల్స్ వేయడం జరుగుతుంది. ప్రతి నిత్యం మలేరియా విభాగం ప్రతిరోజు కాలువల్లో రసాయనిక పదార్థాలు స్ప్రే చేయడం, ఎక్కువ నీరు నిల్వ ఉన్న చోట ఆయిల్ బాల్స్ వేయడం కూడా జరుగుతుందని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నా. ఇంటి యజమానులు తమ ఇంట్లతో పాటు పరిసరాలను కూడా పరిశుభ్రంగా ఎటువంటి రోగాలు దరిచేయరు అని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నా. నీరు నిల్వ ఉన్న చోటనే దోమలు పుట్టుకొచ్చి మనకు ప్రాణానికి కూడా కల్పించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. వింత వింత రోగాలు వస్తున్నాయి. కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టినా బతకలేని పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. మరి అటువంటి పరిస్థితులలో ఇవాళ మన ఇళ్లతో పాటు మన పరిసరాలను కూడా పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవాలని కూడా ప్రజలను నేను కోరుకుంటున్నాను.
जागृति जन्म बाट प्रोग्राम के तहत वरंगल में मुनक़िदा फनकारों के इजलास में कविता ने हुकूमत से फनकारों की शिनाख्त करते हुए उन्हें शिनाख्ती कार्ड फराहम करने का मुतालबा किया। तेलंगाना रक्षण सेना के मुताबिक कांग्रेस हुकूमत ने इस मुतालबे को कबूल करते हुए फनकारों में शिनाख्ती कार्ड तकसीम करने का फैसला किया। हैदराबाद में शिकागो से ताल्लुक़ रखने वाले ओवरसीज़ कांग्रेस के रुकन सैयद मुकर्रम की क़यादत में कांग्रेस के सीनियर कायदीन के एक वफ़द ने तेलंगाना हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शबीर से जुबली हिल्स में उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। तकरीबन 18 साल बाद हैदराबाद वापस पहुंचने वाले सैयद मुकर्रम ने अमेरिका में ओवरसीज़ कांग्रेस की सरगर्मियों में फ़ाल किरदार अदा किया और अमेरिका के दौरों के दौरान राहुल गांधी और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी समेत मुतअद्दिद कांग्रेस कायदीन की मेज़बानी भी की। अल्लूरी सीतारामराजू जिले आनंदगिरी मंडल के पहाड़ी इलाकों के कबायली बाशिंदों ने खुद को एजेंसी कबायलियों के तौर पर तस्लीम करने और अपनी अराजी को कॉरपोरेट कब्जों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के मुतालबे पर तकरीबन 5 किलोमीटर तवील पैदल मार्च किया। बोरग, चिन्ना कोनेल, बुंगज और रायपाडू समेत मुख्तलिफ पहाड़ी देहात के कबायलियों ने कौमी परचम हाथों में थाम कर मार्च में शिरकत की। నమస్తే సార్, నా పేరు ఎస్ అప్పలరాజు. మరి బూరుగు చిన్నకొండ, రాయపాడు, శివవంశ, బొంగజ మా విలేజ్లు. మరి రొంపెల్లి, ఎన్ఆర్పురం, గుమ్మకోట, గరగబెల్లి, భీంపల్లి పంచాయతీలు నాన్ షెడ్యూల్ ఏరియా ఉన్నాయి. నాన్ షెడ్యూల్ ఏరియా ఉండడం వల్ల మరి భూస్వాములు వచ్చి మా భూమిని లాక్కుంటున్నారు. మరి నాన్ షెడ్యూల్ మా పంచాయతీలు షెడ్యూల్ ఏరియాగా మార్చాలని మేము డిమాండ్ ఇస్తున్నాం. మరి మేము కూడా మా పంచాయతీ 5 పంచాయతీలు అనంతగిరికి సంబంధించిన మా పంచాయతీలు, మరి అల్లూరు సీతారామరాజు జిల్లాకు సంబంధించిన మా పంచాయతీలు, మరి వాళ్ళకైతే అనంతగిరికి సంబంధించిన పంచాయతీలకి కొన్ని పంచాయతీలకి అయితే మరి షెడ్యూల్గా ఉన్నాయి, షెడ్యూల్గా చూస్తున్నారు. మేము కూడా అటువంటి ఆ పంచాయతీలకి ఆ మండలానికి సంబంధించిన మా గిరిజనమే మాకు నాన్ షెడ్యూల్గా చూస్తున్నారు కానీ షెడ్యూల్ ఏరియాలుగా చూడట్లేదు. మమ్మల్ని కూడా మేము కూడా గిరిజనులమే కాబట్టి షెడ్యూల్ ఏరియాగా కల్పించాలని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. షెడ్యూల్ ఏరియాగా చేయాలి, గ్రామాల షెడ్యూల్ ఏరియాగా చేయాలి. मशरक़ी दहली के कल्याणपुरी इलाके में चाकूजनी और कत्ल के वाक़े के बाद मंशियात के मुबैना कारोबार को लेकर सियासी कशीदगी बढ़ गई। कोंडली से आम आदमी पार्टी के रुकन असम्बली कुलदीप कुमार मोनू मुतासरा ख़ानदान से मुलाकात के लिए पहुंचे और वाक़े की तफसीलात मालूम की। कल्याणपुरी एक बार फिर सुर्खियों में और फिर हत्या, क्या कहना? देखिए, बड़ी बात तो ये है कि अभी 4 दिन पहले इसी जगह पे, इसी चौक पे यहाँ पर एक युवक की हत्या हुई, सफाई कर्मचारी की, और उसकी अभी आग भी ठंडी नहीं हुई चिता की। इतनी फोर्स पहले लगी पड़ी थी कल्याणपुरी के अंदर। तो मैं पूछना चाहता हूँ, आपने इतनी फोर्स लगा रखी थी, उसके बाद भी दिल्ली में कैसे यहाँ पर मर्डर हो गया? क्या कर रही है दिल्ली पुलिस? दिल्ली अपराध की राजधानी बना दी इन लोगों ने। और तो और बड़ी बात क्या है, मुझे परिवार ने बताया कि जबरन दूसरी बार उसके जयसिंह के शव का भी पोस्टमार्टम पुलिस ने जल्दबाजी में कराया ताकि हम जैसे लोग आके उनकी आवाज ना उठा सके। जबरन करा दिया, उनके परिवार के लोगों को पीटा, उन महिलाओं को पीटा। क्या करती थी उनकी? मतलब आप शव छीनने के लिए, मतलब आज कोई परिवार अपने बच्चे का, उसकी मौत हो रही है, उसका अंतिम संस्कार भी ढंग से नहीं करने दोगे? क्यों नहीं करने दिया इन लोगों ने? क्यों गुंडागर्दी करी पुलिस ने? और मुझे पता लगा कि पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस यहाँ मौजूद थी, पुलिस की मौजूदगी में उसके चाकू, हाँ, पुलिस की बताता हूँ, अभी बताता हूँ, पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस रंगारेड्डी हैदराबाद और मलकाजगिरी अजला से ताल्लुक़ रखने वाले सिख बरादरी के एक वफ़द ने तेलंगाना माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन से मुलाकात की। वफ़द ने बिलखुसूस ख़वातीन और बेरोज़गार नौजवानों के लिए कॉरपोरेशन की मुख्तलिफ फलाही स्कीमों से इस्तिफ़ादे के तरीक़ेकार के बारे में मालूमात हासिल की। चेयरमैन ने बताया, TGMFC तमाम मुस्लिम अक़लियतों समेत नोटिफाइड अक़लियती बरादरियों के लिए काम करता है और सिख बरादरी को भी स्कीमों से इस्तिफ़ादा करने के मसावी हुकूक़ हासिल हैं। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन GHMC के मेट्रोपॉलिटन सर्वेलेंस यूनिट ने अंबरपेट के सरकारी बॉयज़ हाई स्कूल में, सरकारी गर्ल्स हाई स्कूल में
सेहत से मुताल्लिक़ बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद किया। प्रोग्राम में तलबा को मुतअद्दिद बीमारियों से बचाव, हाथों की बाकायदा सफाई, साफ़ पानी, हिफ़्ज़ान सेहत और महफूज ग़िज़ा के इस्तेमाल के बारे में आगाह किया और कुत्ते के काटने की सूरत में फ़ौरी तौर पर ज़ख़म को साबुन और बहते पानी से धोने और बरवक्त तिब्बी इमदाद व एंटी रेबीज़ वैक्सीन लेने की अहमियत भी बताई। रियासती तहरीक के रहनुमा और उत्तर आंध्रा तालाब तहफ़्फ़ुज़ समिति के नुमाइंदे यल्ला मल्लेश्वर राव ने नरसनापेट के एक सरकारी तालाब की हदूद में सरकारी इमारत की तामीर के मामले की फौरी और जामी तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि 2026 में महकमे आबी वसाइल की जानिब से जारी करदा SOP के मुताबिक तालाब के FTL इलाके में तामीरात की इजाज़त नहीं और सरकारी महकमों या मुकामी इदारों के कब्ज़ों को भी इस्तिस्ना हासिल नहीं है। आम आदमी पार्टी तेलंगाना के रियासती कन्वीनर हेमा सुदर्शन जेलूजू ने रियासत में सरकारी तालीमी निज़ाम की मुबैना बदहाली पर तशवीश का इजहार करते हुए फौरी तौर पर मुकम्मल वक्त के वज़ीर तालीम की तकर्री का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि कई सरकारी स्कूलों में असातिज़ा की कमी के साथ साथ पीने का पानी, बैतुल खला, बिजली, मिड डे मील, खेल के मैदान, लैब, लाइब्रेरी और महफूज इमारतों जैसी बुनियादी सहूलियात भी नाकाफ़ी। उन्होंने स्कूलों की बंदिश और तलबा के ड्रॉप आउट पर हुकूमत से जामे जायज़े का मुतालबा किया। మీడియా మిత్రులందరికీ నమస్తే। మనకి విద్యాశాఖ మంత్రి లేకపోవడం వల్ల తెలంగాణలో వచ్చేసి మొత్తం విద్యా వ్యవస్థ అస్తవ్యస్తమైంది। మన ఇటు సైడ్ చూసుకుంటే కనీసం ఒక టీచర్ననే చూడకుండా 10వ తరగతి పిల్లలు వచ్చేసి మర్డర్ చేసే సిచ్యువేషన్కి వచ్చారు। సో మర్డర్ జరిగింది మొన్న నల్లగొండలో ఒక టీచర్ గాంజాయి తాగుతుండగా ఆల్రెడీ తాగకూడదని చెప్పేసి ఒక ఫోటో తీసుకొని పెట్టుకోవడం జరిగింది అని చెప్పేసి కూడా చెప్తున్నారు। ఈరోజు పోలీస్ వ్యవస్థ తను హాస్టల్ ఫీజు ఏదో వసూలు చేసి వెళ్తుండగా పైసల కోసం అని చెప్పేసి ఇట్లా రకరకాలుగా కథనాలు వస్తున్నాయి। మొన్న చూసుకుంటే శ్రీ చైతన్య ఏది మల్కాజ్గిరి దగ్గర ఏది అక్కడ కూడా సేమ్ ఇదే పరిస్థితి। పిల్లల్ని 12 మంది వచ్చేసి ర్యాగింగ్ పేరుతో వచ్చేసి ఒక అబ్బాయిని కొట్టడము, మొత్తం ఎక్కడికక్కడ అబ్బాయి శరీరం మొత్తం గాయాలు అవ్వడం, దీని మీద మళ్ళీ శ్రీ చైతన్య వాళ్ళు కాల్ చేసేది వచ్చేసి కింద పడిపోయారు అని చెప్పేసి అబద్ధాలు చెప్పడం, ఇవన్నీ జరుగుతుంది। ఈ రోజున మా ఏంటిది ఎలా చూసుకున్నా కూడా స్కూల్లో పిల్లల్లో చదువుకునే వాళ్ళకు వచ్చేసి ఇలాంటి ఏంటి ఆలోచనలు ఎందుకు వస్తున్నాయి? స్కూల్ వ్యవస్థ ఎక్కడ నడుస్తుంది? ఈ రోజు చూసుకుంటే గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళల్లో వచ్చేసి కనీస వసతులు కూడా లేకుండా, కనీసం ఒక టాయిలెట్స్ లేకుండా, మంచినీళ్ళ వసతి లేకుండా, మా ఏంటిది ఆఫ్టర్నూన్ ఫుడ్ కనీసం ఫుడ్ కూడా వచ్చేసి పాయిజన్స్ అయిన కొన్ని ఎక్కువ ఎన్నో జాగ్రత్తలు చూసినాం। సో అలాంటి బెంచీలు ఉండట్లేదు, స్కూల్ గ్రౌండ్స్ ఉండట్లేదు, టీచర్స్ ఉండట్లేదు, సో లైబ్రరీ। मुल्क जिले के गोविंदरावपेट मंडल के कड़लपल्ली गांव में कांग्रेस और यूथ कांग्रेस की नई कमेटियां मुत्तफ़िक़ा तौर पर तश्कील दी गई। गोगुलोद स्वामी को गांव कांग्रेस सदर और पिंदे कटल संतोष को यूथ कांग्रेस सदर मुक़र्रर किया गया। इस मौके पर पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों ने नवमुंतखब ओहदेदारों को मुबारकबाद दी और अवामी मसाइल के हल के लिए मुत्तहिद होकर काम करने का अज़म किया। चौड़ावरम में गोवाडा शुगर फैक्ट्री के किसानों और मजदूरों के बकायाजात फौरी अदा करने का मुतालबा किया गया। AP रैतु संगम ने हुकूमत से 38 करोड़ रुपए के बकायाजात अदा करने, शुगर फैक्ट्री को दोबारा शुरू करने और ज़रूरी बहरान से किसानों को बचाने की अपील की। ఇప్పటికైనా ఈ నియోజకవర్గాన్ని అభివృద్ధి చేయాలంటే ఈ షుగర్ ఫ్యాక్టరీ తప్పితే వేరే మార్గం లేదు। ఇక్కడ రైతులు చెరుకు మీద ఆధారపడి జీవిస్తున్నారు తప్పితే వేరే పంటని దేశాలు జీవం చేయించడం కూడా కష్టమైన పరిస్థితి ఉంది। కాబట్టి ఈ షుగర్ ఫ్యాక్టరీ మళ్ళా పునఃప్రారంభించాలని చెప్పేసి రైతు సంఘంగా మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం। లేకపోతే రేపు మీరు జరిగిపోయే పర్యటనలోనే మేము భారీగా ఆందోళన చేస్తామని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాం। हैदराबाद के उपल डिवीजन में मुनक़दा पालहारम बंदी प्रोग्राम जोश व खरोश के साथ मुनक़द हुआ। इस मौके पर मलकाजगिरी पार्लियामेंट इंचार्ज रागेदी लक्ष्मा रेड्डी ने शिरकत की और अवाम, पार्टी रहनुमाओं व कारकुनों से मुलाकात की। मुंतज़मीन ने कहा कि वो अवाम के दरमियान रहते हुए मुसलसल अवामी खिदमत जारी रखे हुए हैं।
हैदराबाद में वाटर बोर्ड के नाम और लोगों के गैर मजाज इस्तेमाल पर कार्रवाई की गई। मियाँपुर नहीं बल्कि माधवपुर पुलिस स्टेशन में एजी सेप्टिक टैंक क्लीनर कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। हुकाम ने आवाम को खबरदार किया कि वाटर बोर्ड के नाम पर खिदमात फराहम करने वालों से मोहतात रहें और मुश्तबा मामलात की इतला पुलिस को दें। हैदराबाद में तेलंगाना हुकूमत के सनत व तिजारत महकमे की जानिब से MSMEs की ताख़ीर से अदायगियों पर ख़ुसूसी मुफ़ाहिमती कॉन्क्लेव मुनक़िद हुआ। कॉन्क्लेव में 65 मामलात के ज़रिए 8 करोड़ 29 लाख रुपए की अदायगियों के लिए मुफ़ाहिमत, ऑनलाइन तनाज़ा हल और संविधान मेकानिज़म पर पेशरफ्त की गई। हैदराबाद में तकरीबन 50 रिटायर्ड IAS अफसरान ने अपने अहल खाना के हमरा डॉक्टर BR अम्बेडकर तेलंगाना रियासती सेक्रेटरीट का दौरा किया। इस मौके पर अफसरान ने तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे के सामने ग्रुप फोटो भी बनवाया। सिकंदराबाद के सन जॉन्स संगीत जंक्शन मारेडपल्ली ऑटो एसोसिएशन ने AITUC की क़यादत में ऑटो बंद का पोस्टर जारी किया। AITUC हैदराबाद ज़िले जनरल सेक्रेटरी MD उमर खान की मौजूदगी में प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। यूनियन ने 24 अगस्त 2026 से ऑटो, कैब और स्कूल वैन बंद में ताउन की अपील की। इसके साथ हाईटेक न्यूज़ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।